हाँ जी संगत जी, इजाजत नाल जी अज असी एतवार की क्लास स्टार्ट करते हैं जी। तो गुरु नानक दी फुलवाड़ी सारा जी आया नू जी, सारी संगत नू गुरफतेह जी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमेशा की तरह जी असी क्लास का टॉपिक दे उत्ते डिस्कशन चर्चा सांझ हुंदी है। ते असी एक कंटिन्यूएशन क्लास कर रहे हैं जी। तीसरा भाग है जी ये, जिहड़ा वीर अमरजीत सिंह जी सानू लैके चल रहे ने जीवनी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज दी। ते तीसरा पार्ट है जी। ते जिहड़ी साडी डिस्कशन क्लास तो पहला हो रही सी कि कोशिश असी करांगे कि एक कंक्लूसिव पार्ट हो, जिहदे च काफ़ी ऑलरेडी वीर जी ने हिस्टरी लै चुके ने, पर देखते हैं किन्ना क असी इहनूं अज खत्म कर सकते हैं। वीर जी दे उत्ते असी छड्डदे हैं। ते आओ जी संगत जी, बगैर होर इत्थे टाइम करदे होए असी वीर जी प्लीज़ तुसी स्टार्ट करो ते संगत नाल सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जान्या कोय, ऐसी मरनी जो मरे बोहर न मरना होए। मौत तीन प्रकार दी ही, एक विषय विकारां विच मरिया रहिंदा है इंसान। काम क्रोध जिद हंकार भी एक मौत, अज्ञानता दी। और एक मौत है शारीरिक, और तीसरी मौत है नाम दी सूझ विच। जींदियां जी गुरबाणी दे तत्त सार नूं उच्ची गुरमुखां दी संगत विच रहिंदियां होइयां नाम दे दृष्टिकोण नूं परिपक्क करना। उस समय दा नैटवर्क गुरु साहिबान दे 10 टाइम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਪੀੜੇ ਤੇ 36 ਮੰਜੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ईरान, इराक, उज़्बेकिस्तान, ताशकंद और समरकंद और बलख बुखारा विच गुरसिखां दी गुरुद्वारे कह लो या धर्मशाला कह लो, ये बन चुकियां सन। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ, तां जो कबीर साहिब नाल, रविदास जी महाराज नाल, रामानंद जी गुरु नानक दे बनारस पहुंचण तो पहले शरीर त्याग चुके सन। जे भगती लहर नूं अच्छी तरह समझना होवे ते सानू सारियां नूं, बुजुर्ग लोकां नूं योगदान पाना चाहिए। हंकार तो बिना असी सारे ही सिखण वाले सिख हां। सारियां विच डिस्क्रिपेंसीज उणताइयां भी हन, शौक भी है, लगन भी है, सेवा भी है। ते गुरु नानक साहिब दे महान कारज नूं पूरा करन वास्ते साडे सवास ਉਹਦੇ सिमरन विच लग जाण तो पाओ। ये नहीं है कि असी अपने फर्ज तो पिछे हट जाइए। तां दास नूं जिन्नी क समझ है कि 8वीं सदी 9वीं सदी दे विच जदों शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने द्रविड़ तो, मद्रास साउथ इंडिया तो भगती लहर नूं रिवाइव कीता, ते फिर 10वीं सदी दे विच रामानुज ने जो उस दे विच चेंजिस नूं लियांदा, वो टॉपिक अलग है। पर रामानंद जी जो उत्तर भारत दे बनारस विच
इस लहर दे बानी सन महान ब्रह्म ज्ञानी। उन्होंने दे रविदास जी और कबीर साहिब दोनों ही शिष्य सन। ऐनी क गल अगर असी सारे पकड़ लईए कि ब्राह्मणिज्म दा कूटनीति और बोधियां नूं इथों मार के कढ़ना ते उस तो बाद शंकराचार्य रामानुज दी ओ भगती लहर रिवाइवलिज्म रामानंद जी दे कोल जदों पहुंची ते रविदास जी और कबीर साहिब ने जो उन्हां दे कोलों शुद्र होके ज्ञान लिया, एक बड़ा वड्डा क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल फैक्ट सी। दास हमेशा ही पिछली बार भी आप जी नूं बेनती करता रहा कि मेरा सहयोग देने वास्ते कि आफ्टर ऑल किधरे ना किधरे कमियां हुंदियां ने, मैनू साह लैना पैंदा है, रिकग्निशन लैनी पैंदी है, ते मैं हांजी करवांदा वां ते पुछदा हां कि आप जी इस गल नाल सहमत हो, मैं साह लै सकदा हां? हाँ जी, हाँ जी वीर जी, हाँ जी। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੈਡ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲॉप ਜਿਹਾ वर्ड मनिया जाता। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बल राम जियो, आनंद कारज विच गुरु रामदास जी ने लिखा। ब्रह्मा कोई देवी देवता नहीं है, बाणी ब्रह्म बाणी नूं कहा जाता। जो असी बोल रहे हैं परमेश्वर का नाम ओंकार है, परमेश्वर का नाम निरंकार है, परमेश्वर का नाम सतनाम भी है। गुणा करके सिफतां ते वडियाइयां करके असी समझना है कि सतनाम की चीज है। सतनाम ते सदैव हस्ती है, जिसके प्रति सुखमनी साहिब विच लिखा है, रूप न रेख न रंग किछ, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न। तमो गुण तामशी गुण, इंसान तमन्ना विच ही तांग विच ही मर जाता है। जिवें शहद दी मक्खी चाशनी दे कड़ाए दे विच मर जाती है, इवें इस माया दे कड़ाए विच मनुख तांग रख के मरदा है। डिजायर्स पूरियां नहीं हुंदी। मेरे धर्म गुरु पटियाले वाले रागो माजरे वाले संत करतार सिंह जी जदों GK2 मेरे घर आए 78 विच, तां उन्होंने आंदियां ही मेरे कंध ते हथ रख के सारा टब्बर खड़ा हो गया। तां उन्होंने कहा, बोल अमरजीत सिंह, दुख दारू सुख रोग पया, जां सुख ताम ना होए, ताम ना। तो मेरा इम्तिहान लैन आए, इंज कह लो मैनू निमाणे नू मान देना है। दिल्ली आए पर मेरे घर पैदल आए। शुक्र है 7:30 बजे मैं गुरुद्वारे चों प्रसाद लैके घर पहुंच चुकिया सी अपनी ड्यूटी निभा के। तो कहन लगे, दसो ताम ना हुई दा की भाव है?
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਕਿ ਸੰਤ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂਗ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਖ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਾਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਜ? ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਮੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਸੇਵ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਨ ਜੂ ਡੋਲਤ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। आवाज नहीं आ रही। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਦ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਆਗੇ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਨ ਜੂ ਡੋਲਤ ਕੁੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਕਾ ਤਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤਾਂਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਗਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ क्या आपने इस शूद्र को ज्ञान दिया है? ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਮੰਤਰ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰ ਆਸਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕਰਸ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪ ਬੋਲਣਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹੱਬਾਂ ਹੂੰ ਬਾਹਿਰਾ, वेद कतेब ਹੱਬਾਂ ਹੂੰ ਬਾਹਿਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹੱਬਾਂ ਹੂੰ ਬਾਹਿਰਾ, ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋਤ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾ, ਅੱਖੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ 50-100 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖੀ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸੇ। ਗੁਰ ਪੂੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜੈ, ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਗਰ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਭ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਆਪਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੈਸੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ।
त्रिगंत जन्म भ्रिष्टने। त्रिगंत जन्म कृष्णे। भ्रिष्टने का मतलब है भ्रिष्टे हुए ने वो दुनिया के लोग जिन्होंने सतगुरु तो गुरु मंत्र नहीं लिया। कुत्ते ने, सूर ने, गधे ने, सप ने, कां ने। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी लिखिया कि की फायदा होया भगत होने का जे अपने सतगुरु तो वो गुरु मंत्र नहीं लिया जिहदे नाल सृष्टि अपने स्वैचलित रूप विच नाम बनी हुई। नामे ही ते सब जग हुआ। नाल बोलो, नामे ही ते सब जग हुआ। बिन सतगुर नाम ना जापै। बिन सतगुर नाम ना जापै। नाम ना जापै। जापै दा भाव है पता नहीं लगता, मैं जापया नहीं जाता, महसूस नहीं हुंदा। तां जदों कबीर ने कहा कि आप सतगुरु जी जब गंगा के तट पे सुबह स्नान करने जा रहे थे तो मैं पड़ा हुआ था, मेरे को आपका पैर लग गया तो आपने कहा राम क्या प्यारे राम कहो। तो आपने मुझे राम का जो रमत राम है, सर्वव्यापी पारब्रह्म है, उसका ज्ञान देके गुरु मंत्र दे दिया, इसलिए आपने मुझे अपना शिष्य बनाया। नाल बोलो जी वाहेगुरु। रेफरेंस ही दे रहा हाँ कि गुरु नानक जदों बनारस बहुत देर रुके अपनी पहली यात्रा विच, ते रविदास जी और कबीर साहब दे नाल उन्होंने बहुत वड्डियां विचारां करके इंटरनेशनल लैवल ते ये पेशकश रखी कि जदों सब रल के छोटियां जातियां दे वर्ण आश्रम नूं तोड़ांगे तां ही मानवता ठीक होएगी। उदों ये कॉन्सैप्ट जोग्राफिकल भारत दा नहीं सी, उदों मानवता दा कॉन्सैप्ट। ठीक है जी, हाँ जी। तो उस वक्त गुरु नानक ने अपनी डायरी विच रामानंद जी का शब्द लिख लिया। अगर किसी को याद है तो मैं पानी का घुट लैंदा हूं, उस शब्द दसो की है। रामानंद जी का ब्रह्म पूजन चाली। पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुरु घर ही मंदिर वसदा। जेड़ी थाली च दीवे लैके मंदिर चली पई है, रामानंद जी ही अपनी हिंदू जाति दी उस प्रथा का खंडन कर रहे ने, ब्राह्मणवाद दा ब्राह्मण होके, तां गुरु ग्रंथ साहब की जगह मिली। जे रामानंद जी शंकराचार्य की थ्योरी नूं जानदे हुंदे, अद्वैत मत दे फाउंडर ना हुंदे ते ये शब्द ना लिखदे ते सिख जगत नूं ये गल नहीं पता, घट पता है। फिर बोलो सरदार संतोख सिंह जी, पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुरु घर ही माहे। पूजन चाली साडे सत, हाँ जी, वो सानू साडे सतगुरु जी ने पार ब्रह्म दी जोत नू साडे अंदर वसदी हुई नू समझा दिता है। जिन बूझिया तिन आया स्वाद। कहन ना जाई अचरज बिस्माती गल्लां ने। जदों रामानंद जी की दूजी लाइन गुरु नानक देव जी ने पढ़ी ते अपनी डायरी च लिखी कि यह कीमती हीरा दा सैट मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब विच पंजवें जामे विच जरूर एंटर करांगा, तां जे ब्राह्मण भी साडी इस सर्व इक्वैलिटी दी खालसा सिख मूवमेंट नूं, पंचायत राज नूं, पंच परवान नूं सुनिए ते मनीए दे कॉन्सैप्ट नूं केंद्रित थीम बनाणगे। जयकारा छड़ के मैनू सा दे बोले तो निहाल कहन तो भाव सी कि जपजी साहिब विच एक केंद्रित थीम कि गुरमत एक दर्शन है, गुरमत एक विचारधारा है, गुरमत एक निराली दुनिया तो वखरी थ्योरी है जेड़ी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ब्राह्मणिज्म, बौद्धिज्म, सनातनियां तो वखरी है।
क्योंकि वो पंच परमेश्वर विच पंच राज विच जेड़ा सुनिए दियां 4 पौड़ियां ते मनिए दियां 4 पौड़ियां दे सेंट्रल थीम तो पता लगता है। ये पता लगता है मन्ने पावे है मोक्ष दा गुरु दे ज्ञान नूं जेड़े सुन के मनदे ने उन्हां नूं मोक्ष मिलदा है। मन्ने परवारे साधार मन्ने तरें तारें गुरसिख मन्ने नानक भवें नानक। ऐसा नाम ऐसा अद्विती इन्नी वड्डी वड्याई इन्नी वड्डी महिमा की सारी सृष्टि नूं चलाण वाला शब्द है। तो वो शब्द केड़ा है जिस शब्द तो श्री गुरु ग्रंथ साहब का नाम ही शब्द पै गया। पंच प्रवान पंच प्रधान की है कि वो प्रवानित जो गुरु दे स्टूडेंट सिख पंच बने पंच परमेश्वर बने सुनिए ते मनिए दे नाल क्लास विचों पास होए उन्हां नूं गुरु ने अप्रूव कीता अकाल पुरख दी मेहर नाल कि तू मेरा सिख होया तैनू मैं अपना रूप कीता। गुरु चेला दी प्रथा शुरू हुई। प्रधान ने वो पंचे पावें दरगह मान अकाल पुरख की दरगाह च उन्हां नूं मान मिलता है। पंचा का गुर एक ध्यान एक ओंकार दा ध्यान लिखे हुए कागज दा एक ओंकार नहीं जेड़ा टोटैलिटी नूं चला रहा है एक ओंकार उस दी सिग्निफिकेंस लिखे हुए एक और ओंकार तो वड्डी है। उधर वखरे ते SAMUNDE सारे वॉल्यूम ऊपर मीडिया कॉल एनजीओ ठीक है जी संगत जी। जिस वक्त गुरु नानक साहब ने ऑफर दी ना कबीर साहब नूं रविदास जी नूं मैं जा रहा सारी दुनिया दे दौरे ते मक्का मदीना भी जावांगा ते शूदरां नूं तुसीं कबीर साहब संभालो ते पंडितां नूं असीं नाल लै लिया ते हुण उच्ची जाति छोटी जाति दा अभिमान खत्म हो गया। उस श्लोक विच अगे की लिखिया होया है नाल बोलना वेद कतेब देखे सब गोए वेद कतेब देखे सब गोए ऊहा तो जाइए जो इहा ना होए ऊहा तो जाइए जो इहा ना होए। कहंदे असी उस जगह ते मंदिर विच तां जाइए जे साडे कोल गुरु ने ब्रह्म जेड़ा साडे घर विच दस्सिया होया असी ओनू ना जाणदे होइए फिर ते असी उत्थे जाइए। ਇਹਦਾ मतलब हिंदू जगत मूर्ति पूजक नहीं सी। हिंदू जगत दी प्रीस्टरी क्लास ने मूर्ति पूजक बनाता हिंदू कह के। आज संगत जी इस पंक्ति विच नाल अखीरला शब्द बोलना सतगुर मैं बलिहारी तौर सतगुर मैं बलिहारी तौर जिन सकल विकल काटे भ्रम मोर जिन सकल विकल भ्रम काटे मोर। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच इको ही रामानंद जी दा अंकित होया। गुरु नानक देव जी वेनिस विच पोप नूं मिल आए सीरिया डमस्कस हो आए रोम हो आए मक्के मदीने हो आए वापस आ गए। पंजवें जामे विच गुरु अर्जन देव जी ने सारी वाणी एकत्र करके गुरु ग्रंथ साहब बनाता। थ्योरी दा जिहड़ा गुरु मंत्र है वो मूल मंत्र विच लिखता कि उन्होंने जानना करो। गुरु प्रसाद जिहड़ा आद तो सच है। छेवें जामे विच गुरु हरगोबिंद साहिब ने जदों शस्त्र धारण कर ले चीते रख ले 100 तो वध शिकार विच महाराज नाल शिकारी कुत्ते चलते सन। वाहिगुरू नाल बोलो वाहिगुरू वाहिगुरू। तां ये जिहड़ी भूमिका दा बेस है कि गुरु मंत्र दे बिना गुरु ग्रंथ साहब भी नहीं समझ आंदा। इस करके भाई गुरदास जी दियां वारां नूं पूंजी किया गया है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਲੈ
आप जरा पीछे बोलना मेहर करके। कबीर सतगुर सूर में क्या बाण जो एक लागत ही पोए गिरता ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦੀ ਬਾਣ ਖਾਦਾ, ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੀ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ। ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨੈ ਪੱਟਣ ਨੈ ਪਾਰਖੂ, ਨੈ ਪੱਟਣ ਨੈ ਪਾਰਖੂ, ਨੈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੈ ਮੋਲ। ਨੈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੈ ਮੋਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੋਗੇ। ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਦੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ? ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮੁਖ ਕੋਠੜੀ, ਪਾਰਖ ਆਗੇ ਖੋਲ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਟਿਪਸ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮੁਖ ਕੋਠੜੀ, ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮੁਖ ਕੋਠੜੀ, ਪਾਰਖ ਆਗੇ ਖੋਲ। ਪਾਰਖ ਆਗੇ ਖੋਲ। ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੇਗੋ ਗਾਹਕੀ लेगो महंगे मोल। ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੇਗੋ ਗਾਹਕੀ लेगो महंगे मोल। ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਤੇ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲਵੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਲਹੂ ਮਾਸ ਕੀ ਤੁੰਬੜੀ ਹਰ ਹੀਰਨ ਕੀ ਖਾਨ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ 20 ਸਾਲ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਟਿਪਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਵਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਪੱਟ ਵਹੀ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ। ਪੱਟ ਵਹੀ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ 1628 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ
ਤੇ 15 ਮਈ 1628 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਜ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ 2000 ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਭੀੜ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੇਟੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਵੀਰੋ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਨ, 4 ਸਾਲ ਵੱਡੇ। ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਔਰ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਚਬਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਚੰਦੂ ਦਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1629 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਭੀੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਥਾਣਾ ਮਿਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋਂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1200 ਯੋਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੋਏ 'ਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਨਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, युद्ध हो चुके ने। गुरु हरगोबिंद साहब अपने टोटल टब्बर जनानियां औरतां सिखी सेवकी समेत दूजा युद्ध 1629 एंड तक कर चुके ने, 1632 का तीजा युद्ध कर चुके ने। 4 साल हो गए ने ते अपने वड्डे बेटे गुरदित्ता मल जी नूं भेज के पहाड़ी राजियां नूं जो जेलों चों छुड़ाए सन उहदे च हंडूरीए कोल गए और गुरदित्ता मल जी ने कीरतपुर वाले स्थान की जगह ले ली। वाहिगुरु कर दियो। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु। समझ आ गई जी? समझ आ गई जी?
हाँ जी हाँ जी वीर जी। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ 7000 ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਪਠਾਨ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਪਸ ਆਣ। 1634 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆ ਗਏ। ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ 30,000 ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 500 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਲਾਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1628 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 1634-35 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, 1634 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1644 ਦੀ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ 1644 ਦੀ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਮਹਿਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਬਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ? ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ?
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਆਈ ਗਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਖਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਤਖਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹਨੂੰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਨ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਨੇਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰੰਦਾ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਗਰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਟਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਬਾਲਕ ਆਪ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਂਗੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਔਰ ਬਾਂਗੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 1634 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1644 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸਮਾਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ
क्यों वार वार प्रचार करन जांदा सी? जरा सोच के दसो। क्योंकि माझा सारा प्रीति चंदिया ने काबू कर लिया सी। नाल बोल दियो। प्रीति चंदिया ने काबू किया। प्रीति चंदिया ने हरमंदर साहब अकाल तखत नू कैप्चर करके अमृतसरीए अंतर सड़िए इस करके रिवाज बन गया कि उन्होंने गुरु घर नू धोखा दिता। ते मालवा देश दे विच ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 1645 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਕੇ अपना नवा स्थान बना के एक नाल बेसमेंट बना के कीर्तन करन लग पे ते पिंडां दे विच गल फैल गई ते सतगुरु जी दे छोटे साहिबजादे जो बहुत नाम दे रसीए हन, जो बहुत कीर्तन दे धनी हन, जिन्हां दे कोल बड़ियां पोथियां हन, जिन्हां ने भाई साहब रविदास जी कबीर साहिब दे सारी डिटेल सारे गुरुआं दी बाणी, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब दी भीड़ उस वक्त केड़ी जगह ते सी ते किस कोल सी? क्योंकि दूजी भीड़ उस वक्त नहीं सी। कीरतपुर दे विच गुरु ग्रंथ साहब दा कोई प्रकाश नहीं सी हुंदा, क्योंकि सतगुरु जागता है देव मालन पूलनी है एव, मालन पोलानी जग पौलाना हम पौलाने नहीं। सरदार संतोख सिंह जी आप मेहर करके मैनू साथ दियो ते दसो कि ओ भीड़ जो हथ लिखत 971 अंक दी भाई साहब गुरदास जी वालों लिखी हुई सिख समाज दा सब तो कीमती हीरा उस वक्त किथे सी ते अज किथे? नाल बोलो ना करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब हले भी पई हुई है, हले भी पई हुई है। गुरु हरगोबिंद दा पोतरा ते गुरु तेग बहादुर दा सक्का भतीजा वड्डे भरा दा पुत्तर धीर मल, जिन्हां दे छोटे भाई साहिब गुरु हरि राय साहब गुरु बने। गुरु आई 3 मार्च 1644 नूं दित्ती गई। 3 मार्च तो 4 दिन पहला दित्ती। भीड़ धीर मलिए कोल सी। गुरु तेग बहादुर उस करतारपुर तो कोई बकाला ज्यादा दूर नहीं है, जिन्होंने देखे अखा नाल बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। तो जो गुरु तेग बहादुर साहब कीर्तन करदे, गुरु तेग बहादुर साहब दीवान लगांदे, तो जिहड़ा अज दा साडा एक सिनैरियो है ना कि गुरु ग्रंथ साहब दी पालकी ते रुमाले ते चौर, उन्हां कोल इस तरह की कोई चीज नहीं सी। गुरु तेग बहादुर नूं ही दुनिया मत्था टेकदी सी कि गुरु साहिबजादे बैठे हन ते सैकड़े प्रचारक सैकड़े पिंडां दे विच यही दीवान लगांदे सन ते कोई हुंगारा भर दिओ। वाहिगुरू। लखां गुरुद्वारे उस वक्त लखां पिंडां विच तैयार हो चुके सन, बीड़ा नहीं सन, गुरियाई भी नहीं सी मिली गुरु ग्रंथ साहब नूं, पर गुरमुख प्यारे अपने अपने दीवान लगांदे सन। ते गुरुपुत्र दीवान क्यों नहीं लगाणगे दसो जी? हाँ जी। निता प्रति अमृत वेले 3 बजे आसा दीवार दा कीर्तन सिक्खी दी मुढ़ सी। गुरु तेग बहादुर साहब आप कीर्तन करते, उन्होंने नाल सैकड़े हजारां लोग मत्था टेकन आंदे, दूर दूर तक सत्संग होंदे। कीरतपुर दा भी ते मालवे देश दा भी बकाले दे सेंटर तो प्रचार होना दुआबे तो शुरू हो गया। सैकड़े कीर्तनीय मुसलमान फकीर जोगी सन्यासी पंडित
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਤੇਗਾ ਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੱਕੜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ? ਜਦੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਨੇਕ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰੜਾ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੀ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੜਾਓ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੜਾਓ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਖਾਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਓ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਸਫਲ ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਸਫਲ ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਸਫਲ ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਸਫਲ ਭਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ, ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਧਰਮ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਔਰ ਅਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਅਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਵ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਫੂਟੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਘਟ ਫੂਟੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੂਹ ਖਟਵਾਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਟਵਈਆਂ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਭਟਵਈ ਤਲੋਂਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਵੀ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਬਾਂਗੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ, म्यूट कर दो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ जी, बोल सकता हाँ बेटे जी? हाँ जी वीर जी। तो नाल बोलो कि सृष्टि अदृष्ट परमात्मा दा दृष्टिमान खेल है। सृष्टि अदृष्ट परमात्मा दा दृष्टिमान खेल है। ते फिर जड़ा है दृष्टिमान खेल है, खेल अखेल है। नाल बोलो दृष्टिमान है सगल मतेना, दृष्टिमान है सगल मतेना। ते एक लाइन नाल बोलो अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हम सतगुरु के बलिहारी है। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ 1589 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਨ 1600 ਤੱਕ 11 ਸਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਭੀੜ ਸੀ, ਔਰ 11 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤਸਲਿਆਂ ਫੌਵੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਜੋਹੜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਣੇ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰ ਧਨੌਲਾ, ਫਿਰ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਾਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰ ਭਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਪੂਰਬੀਆ ਪਈਆ, ਜੌਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਮਧਾਨ ਵਰਖੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਰਾਮਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਏ। ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਨਾ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਗਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦੋ, ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਹੋਆ, ਨਾਮੈ ਹੀ ਸਭ ਜਗ ਹੋਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1664 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ 1660 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ,
ये लगभग 4 साल के बाद गुरु तेग बहादुर गुरु हरकृष्ण महाराज अपने वड्डे भरा दे पोतरे गुरु साहिब नूं सत्कार देण वास्ते बंगला साहब पहुंचे। ये आप जी वास्ते एक बड़ी नवी गल होएगी, पर जिथों ये नोट की है वो आप जी नूं सारी दसा। नाल बोलो वाहिगुरु जी। गुरु तेग बहादुर जदों इलाहाबाद तो बुलाए गए, यात्रा दा एंड इलाहाबाद सी, किस रस्तियों वो बांगड़ देश तो उस भिखी सुनाम तो लंघदे हुए किवें वो आगरे तो लंघदे हुए गुरु बनन तो पहला इलाहाबाद गए ते सिख सेवक उन्हां नूं कहन गए कि राम राय नूं औरंगजेब ने अपने कोल रखिया होया है। तो उस राम राय दा ब्रीफ ये है कि वो गुरु हरि राय जी दा वड्डा बेटा, गुरु हरकृष्ण जी दा वड्डा भरा, जदों गुरु हरि राय जी दे उपर इल्जाम लगया कि औरंगजेब ते दारा शिको जो उहदा सक्का भरा सी दा आपस विच युद्ध होया ते दारा शिको नट गया ते दारा शिको कीरतपुर साहब गुरु हरि राय साहब को रुकिया ते इल्जाम लग्या कि 1500 घोड़सवारां नूं राती भोजन खिलाया गया, तिलक लगाया गया, असीस दी गई कि तुसी राजा बनोगे। तो औरंगजेब जदों राजा बनया ते औरंगजेब ने दारा शिको नूं पकड़ लिया लाहौर दे विच। औरंगजेब हले पिछे ही सी ते उन्हें अपना मैसेज लाहौर दे किले च भेजता ते लाहौर दे गवर्नर ने दारा शिको नूं अरेस्ट कर लिया ते इस इल्जाम ते गुरु हरि राय साहब नूं बुलाया और नाल भीड़ बुलाई। और गुरु हरि राय साहब ने कहा कि ना मैं तेरे नाल कोई टैक्स दा लैन देना है ते ना तू मेरा कोई फॉलोअर है ते मेरा आना नहीं बनता, मेरा बेटा आ रहा है। ते भीड़ साहब नाल गए ते राम राय ने मजनू के टिले दे विच वो खूह जिहड़ा गुरुद्वारे दे विच अज खटिया होया है ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਲਿਆ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਦਿੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਐਲਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਮਾਲਯ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਿਹਾ और सिखी दे विच 2 हिस्से दो पाड़ कर रहा है कि तू हल्द्वानी और देहरादून चला जा। दसो इस गल दे नाल थोड़ी जी वाहिगुरु कर सकते हो? ओ गुरु तेग बहादुर जी जिस दिन उथों गए ने, उस तो 2 दिन बाद औरंगजेब ने एक चाल चल के मिर्जा राजा जयचंद नूं अपने बेटे नूं भेज के गुरु हरकृष्ण जी दे नाल एग्रीमेंट कराने दा एक लैटर दिता ते गुरु हरकृष्ण जी ने दरवाजा बंद करके किया औरंगे को मुंह नहीं लावना,
मेरे पिता का आदेश है। ते उन्होंने फिर गुरु ते जिहड़ा हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस विच बंगला साहब के सामने पौना घंटा औरंगजेब की रथ यात्रा उत्थे खड़ी हुई वेट करती रही कि गुरु हरकृष्ण किसी तरह औरंगजेब नूं मिलन आण। ते उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया कि मैं नहीं मुंह लावना। ते फिर क्या खादा क्या पैदा होए जां मन नहीं वसिया सोए दा श्लोक लिख के औरंगजेब नूं भेज दिता। और उस तो बाद औरंगजेब चला गया और गुरु हरकृष्ण जी कोड़ियां दी सेवा करते करते जदों बाला साहब विखे पहुंच गए और उत्थे ज्योति जोत समा गए। ते उथे उन्होंने जदों पुछया जिहड़ी गल तुसी जानदे हो कि उन्होंने 3 बारी बांह उलारी बाबा बकाले क्योंकि गुरु तेग बहादुर बाबा जी मिल के गए सन और इन्ना बड़ा नैटवर्क सी कि जदों उत्थों फिर वो थाली चली तिलक दी 5 पैसे दी नरेल दी वो जिहड़े भाई साहब गए वो अगस्त दी 11 नूं 1664 विच 30 मार्च दे चले होए या 1 अप्रैल दे चले होए उत्थे पहुंचे ते उधरों मक्खन शाह लुबाना आ गया। ते बाकी दी कथा कल ते रखांगे या संडे दी रखांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी।